On March 1, 2002, Morino company purchased a patent March 1 ነው እንዳትረሱ እዚህ ጋር የተሰጠን March 1. Then from another company by 90,000. The estimated useful life of the patent, which is 10 years. Estimated useful life 10 years. And estimated legal life 15 ዓመት። ስለዚህ amortization በምንሰራበት ጊዜ always legal year-ን ሳይሆን የምንወስደው estimated useful life ነው የምንወስደው። Then amortization expense የ2022 ምን የ2002 ምን ያክል ይሆናል? ስለዚህ እንዳትረሱ አሁን እኛ ማርች ላይ ነው የገዛን። ስለዚህ ዲሴምበር 2002 ላይ ምን ያክል ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ ይኖር? የ10 ወር ዲፕሪሲዬሽን ነው የምንሰራው። የ10 ወር ዲፕሪሲዬሽን ነው የምንሰራው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ ኮንሲደር ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? አሞርታይዜሽን ኤክስፔንስ በስትሬት ላይን ሜትር ስለምንሰራ ፓተንት ኮስቱ ዲቫይድድ ባይ ዩዝፉል ላይፉ መልቲፕላይድ ባይ 10/12 ለምንድነው 10/12 ያደረገው? ምክንያቱም 10 መንዝ ነው እኛ ጋር የቆየው ይሄ ፓተንት ከማርች እስከ ዲሴምበር ማለት ነው። ስለዚህ ኮስቱ 90,000 ነው። ኤስቲሜትድ ዩዝፉል ላይፉ 10 ይር ነው። መልቲፕላይድ ባይ 10/12 ስናደርግ ስንት እናገኛለን ማለት ነው? ለ2002 አሞርታይዜሽን ኤክስፔንስ ሪኮግናይዝ ማድረግ ያለብን 7500 ይሆናል ማለት ነው። Okay, next on April 1, 2001, which is the company sell some of its equipment by 80,000 birr. 18,000 birr. So the original cost was 50,000 birr. Then the estimated salvage value, which is 8,000, and the expected useful life of the asset, which is 6 years. And on December 31st, 2002, accumulated depreciation, which is 29,400. So gain and loss on the sales, a straight line depreciation method ብንጠቀም ምን ያክል gain ይኖራል ምን ያክል loss ይኖራል የተጠየቀው። ስለዚህ መጀመሪያ ኢኩዊፕመንቱ የተሸጠው በስንት ነው? ዲስፖዝ ያደረግነው ነው በስንት? በ18,000 ነው የሸጠው። ኦሪጂናል ኮስቱ ስንት ነው? 50,000 ነው። ኦኬ then salvage value ስንት ነው? 8,000 ነው salvage value። expected useful life ስንት ነው? 6 ነው። 6 ዓመት ነው። then on December 31st accumulated depreciation ምን ያክል ተሰጥቶናል? 29,400 ተሰጥቶናል። እኛ ግን የሸጥነው ስንት ነው? አፕሪል ላይ ነው የሸጥነው። ጃንዋሪ፣ ፌብሩዋሪ፣ ማርች ማለት የሶስት ወር ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ እዚህ ውስጥ አልተካተተበትም። ስለዚህ የሶስት ወር ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ መጀመሪያ ሰርተን ማካተት አለብን። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ዲሴምበር 31st አኮሙሌት ዲፕሪሲዬሽኑ ስንት ነበር? ዲሴምበር 31st 2000 ዓመተ ምህረት ላይ አኮሙሌት ዲፕሪሲዬሽኑ 29,400። አሴት ሶልድ የተደረገው መቼ ነው? አፕሪል 1 2001። ስለዚህ ኮስት ማይነስ ሳልቫጅ ቫልዩ ዲቫይድድ ባይ ኤስቲሜትድ ዩዝፉል ላይፍ ስናደርግ አኑዋል ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንሱ በየአመቱ ዲፕሪሺየት የሚያደርገው ስንት ነበር? 7,000። ከዚህ ውስጥ እኛ የሶስት ወራን ነው የምንፈልጋት። ለምን? ጃንዋሪ፣ ፌብሩዋሪ፣ ማርች ድረስ ምን ተብሏል? ይሄ አሴት ዲፕሪሺየት አድርጓልና አፕሪል 1 ነው የተሸጠው። ስለዚህ 7,000 አመት ከሆነ የወር ስንት ይሆናል? 583.33 በ3 ስናባዛው የሶስት ወር ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ 1,750 ነው። ስለዚህ ማን ላይ እንደምራለን ወስደን አኮሙሌት ዲፕሪሲዬሽናችን ላይ እንደምራለን። ስለዚህ ቶታል አኮሙሌት ዲፕሪሲዬሽን ኦን አፕሪል 1 2001 31,150 ይሆናል። ዜን ቡክ ቫልዩ ዲተርማይን ለማድረግ ኮስት ማይነስ ቶታል አኮሙሌት ዲፕሪሲዬሽን ነው የምናደርገው 18,850 ይሆናል። ዜን ፕሮሲድ ቫልዩአችን ስንት ነው? 18,000 ነው የሸጥንበት ዋጋ። ቡክ ቫልዩአችን ስንት ነው? 18,850። ስለዚህ ፕሮሲድ ቫልዩአችን ከቡክ ቫልዩአችን ስላነሰ በስንት? በ850 ስላነሰ 850 ሎስ ሲ 850 ሎስ ይሆናል መልሳችን ማለት ነው። Okay, next, non-current assets are presented as a current item in the statement of financial position. Why ነው? ስለዚህ non-current assets እንደ current asset financial statement ላይ present የሚሆኑት መቼ ነው ጥያቄ። So, A, only they are expected to sold within 12 months from the end of the reporting date. B, only if they are actually sold after the reporting period
but before the date of authorizations of the financial statement for issue. C, only when they qualified as held for sale asset under IFRS 5. D, never present as a current asset. ስለዚህ ነን ከረንት አሴቶች እንደ ከረንት አሴት ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ፕሬዘንትድ የሚሆኑት only they qualified as held for sale under በአይኤፍአርኤስ 5 መሰረት which is held for sale ነን ከረንት አሴት held for sale ምንለው አይኤፍአርኤስ 5 በዛ መሰረት qualified ከሆኑ it can be even if non current asset ቢሆንም እንደ current asset financial statement ላይ present ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። Okay, which one of the following does not describe intangible asset? So የintangible asset ስን characteristics ያለው ነው ወይም ደግሞ intangible assetን describe is not describe less. Lack of physical existence, yes, it is the characteristics of intangible asset. የሚጨበጥ የሚታይ ነገር የላቸውም intangible assets. And they are financial instruments. They provide long-term benefits and they classified as long-term assets. ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? They are not classified as financial instrument. እንደ financial instruments አይደለም የሚቆጠሩ እንደ non-current asset ኮንሲደር የምናደርጋቸውና long-term benefit provide ያደርጋሉ ብለን እንጠብቃለን። ስለዚህ ከነሱ ካራክተሪስቲክስ ጋር የማይሄደው B ይሆናል መልሳችን ማለት ነው። Okay, next, cost incurred internally to create intangible asset are intangible assetoችን ለመፍጠር internally incur ያደረግነው cost ምን ይሆናል ነው? capitalized ይሆናል or capitalized if they have an which is identified life, indefinite life, or expense as incurred or expense only if they have a limited life. ለምሳሌ ራሳችን ለምሳሌ ኮስት ኢንከርድ ኢንተርናሊ ክሬትድ ኢንታንጂብል አሴት የምንለው ራሳችን ፓተንትም ሊሆን ይችላል ራሳችን ዴቨሎፕ የምናደርግ ከሆነ ሌሎች ኢንታንጂብል አሴት ኮፒራይት ሊሆን ይችላል ሌሎች ኢንታንጂብል አሴቶችንም ራሳችን ክሬት የምናደርግ ከሆነ ለዛ ያወጣነው ወጪ ኢሚዲየትሊ ምን መሆን አለበት? ኤክስፔንስ መሆን አለበት። ኤክስፔንስ አስ ኢንከርድ ኢንከር ባደረግነው ቁጥር ኤክስፔንስ መሆን አለበት ማለት። Okay, next, which one of the following would be considered research and development? ስለዚህ research and development ተብሎ consider የሚደረገው የትኛው? Routine effort to refine existing product or periodic alteration to existing product line. C, marketing research to promote a new product. C, constructions of a prototype of the product. ስለዚህ market research and development ስንል always new አዲስ ነገር መኖር አለበት። አዲስ ፕሮዳክት አዲስ የሆነ ነገር መኖር መቻል አለበት ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ለማለት ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱ ምርጫዎቻችን A, B and C they focus on existing product አለ routine the effort of refining the ያለውን ሪፋይን የማድረግ ሂደት ፔሪዲካል የሆነ ሪቪው ወይም ደግሞ ማርኬት ሪሰርች to promote a new product እነዚህ ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ሳይሆን የሚቆጠሩ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? Constructions of a prototype, it can be considered as research and development. Next, a primary users of general purpose financial reports. Lazy financial report, it can be classified general purpose and a special purpose. So general purpose financial report user የሆኑት ማን ናቸው? external users ናቸው። እነማ ለምሳሌ ኢንቨስተር ሊሆን ይችላል፣ ሌንደር ሊሆን ይችላል። እነዚህ external users ልንላቸው እንችላለን። ስለዚህ መልሳችን A ይሆናል። Which is Zach companies own 45% voting stock of Thomas Corporation and used the equity method in recording this investment. So Thomas Corporation report 20,000 net loss. ስለዚህ Zach company 45% የቶማስ ኮርፖሬሽንን 45% voting right አለውና equity method ነው የሚጠቀመው ይሄንን ኢንቨስትመንት ሪከርድ ለማድረግ ምክንያቱም ከ20 እስከ 50% ኢንቨስትመንት ካደን ኢኩዊቲ ሜተር ነው የምንጠቀመው። ዜን ቶማስ ኮርፖሬሽን እኛ 45% ድርሻ ያለን ድርጅት ውስጥ ቶማስ ምን አደረገ? 20,000 ኔት ሎስ አለኝ ብሎ ሪፖርት አደረገ። ስለዚህ ዛክ ይሄንን እንዴት ይመዘግበዋል? ኔት ኢንካም ቢሆን ኖሮ ምን ብለን መዘግብ ነበር? ኢንቨስትመንት ዴቢትን ኢንቨስትመንት አካውንቱን ዴቢት እናደርግና which is ኢንካም ኢንቨስትመንት ኢንካማችንን ክሬዲት እናደርግ ነበር። ሎስ ለሆነ ግን አሁን ያንን ሎስ እኛ ድርሻውን መውሰድ አለበት። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ይሄ ሲመዘገብ
loss on investment ስንት እናደርጋለን? loss on investment 9000 ነው የሚደርስብን። ለምን 9000 የሚደርስብን? ምክንያቱም ጠቅላላ 45% ነው ያለ፣ ጠቅላላ ሎሱ 20000 ነው። ስለዚህ እኛ 45% ድርሻ ስላለን ይሄን ያክል ይደርስብናል። ስለዚህ loss on investment on Thomas Inc 9000 ኢንቨስትመንት ኢን ቶማስ ኢንክ ደግሞ በ9000 ይቀንሳል ማለት። ስለዚህ ክሬዲት ቱ ኢንቨስትመንት አካውንት በ9000 የሚለው ለዚህ ትራንዛክሽን ትክክለኛ መልስ ይሆናል። ሌላኛው ክሬዲት ካሽ አይሆንም፣ ዴቢትድ ኢንቨስትመንት አካውንት አይሆንም፣ ኔት ኢንካም ቢሆን ነበር ይሄ ትክክለኛው። ክሬዲትድ ሎስ አካውንት አይሆንም። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት። ኦኬ ኔክስት ኢን ሎንግ ተርም ኮንትራክት ኤ ካምፓኒስ ሪኮግናይዝ ሬቨኒው ኤንድ ግሮስ ፕሮፊት ኢች ፔሪድ ቤዝድ ኦን the progress of the production refer to as። ስለዚህ ይሄን ቅድም ኤግዛምፕሎች ጥያቄዎች ሰርተንበታል። ሎንግ ተርም ኮንትራክት ሆኖ ካምፓኒው ሪኮግናይዝ ግሮስ ሬቨኒው እና ግሮስ ፕሮፊቱን ሪኮግናይዝ የሚያደርገው based on the progress of the production ከሆነ ምን ሜትር ነው የምንለው? ይሄን percentage of completion ሜትር ነው የምንለው። percentage of completion ሜትር ነው የምንለው። መልሳችን percentage of completion ሜትር ይሆናል ማለት ነው። Okay, next, which one of the following statement below is not reason companies may purchase another company's stock? ስለዚህ ከተዘረዘሩት ምክንያቶች ውስጥ የሌላን ድርጅት አክሲዮን ወይም ስቶክ እንድንገዛ የማያደርገን ምክንያት ምንድን ነው? So the first one, earning a return on excess cash, which yes, ለምሳሌ ብዙ ካሽ ካለን ያንን ብዙ ካሽ እኛ ጋር ከምናስቀምጠው ይልቅ አክሲዮን እንገዛበታለን። ስለዚህ ምን ያደርግልናል? ሪተርናችን ከፍተኛ ነው። ስለዚህ in order to get return from excess cash, yes, ይሄ ትክክለኛ ሪዝን። Okay, developing and maintaining business relationship, yes, it can be the reason for purchasing of stock on another company in order to develop or in order to maintain business relationship with another companies, we may acquire some shares or stock of that company ማለት። ሌላኛው gaining of control on another company's operation. so ለምሳሌ A ቢዝነስ ቢን ኮንትሮል ማድረግ ከፈለገ ኦን ማድረግ ከፈለገ የቢን አክሲዮን ሊገዛ ይችላል። ትክክለኛ። then sustain another company's stock price, which means የሌላው ድርጅት stock price sustain እንዲያደርግ እንዲቆይ፣ ገበያ ላይ ያለው ዋጋ እንዲቆይ ነው እኛ ሄደን አክሲዮን የምንገዛው። so this one is not a correct reason for acquiring a purchasing another stock ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን B ይሆናል ማለት ነው። we are not objective, we have no any objective to sustain other company stock price. የሌሎችን ካምፓኒዎች ስቶክ ፕራይስ ሰስቴን እንዲያደርግ አይደለም እኛ ሄደን አክሲዮን የምንገዛው። ትርፍ ለማግኘት፣ ኮንትሮል እንዲኖረን፣ ትርፍ ተካፋይ ለመሆን ወይም ደግሞ ቢዝነስ ኦነርሺፕን ሜንቴን ለማድረግ ነው ማለት። ኦኬ ኔክስት which one of the following situation may give rise to unearned revenue? unearned revenue የሚፈጥረው ሲቹዌሽን የትኛው ነው? ስለዚህ unearned revenue ስንል ምንድን ነው? advancedly receiving of money from our customers before delivering goods and service ነው። አገልግሎት ከመስጠታችን በፊት ወይም ደግሞ ፕሮዳክትን ከማምረት ለከስተመራችን ከመሸጣችን በፊት ቀድመን ገንዘብ የምንቀበል ከሆነ unearned revenue ይፈጠራል። ይሄ ሊያቢሊቲ ስንቀበል ካሽ ዴቢትን unearned revenue ክሬዲት እናደርጋለን። አገልግሎቱን በሰጠን ቁጥር ደግሞ unearned ዴቢት ይሆናል። unearned ዴቢት ይሆናል፣ revenue ክሬዲት ይሆናል። ስለዚህ ከነዚህ ሲቹዌሽን ውስጥ unearned revenue የሚፈጥረው የትኛው ነው? providing trade credit to the customers, selling of inventory, selling of magazine subscription, and providing manufacturer warranties. ስለዚህ unearned revenue የሚፈጥረው የትኛው ነው? selling of magazine፣ ቀድመን የአመት የሁለት አመት የሰብስክሪፕሽን ፊ የምንቀበል ከሆነ until we deliver that magazine ይሄ አማውንት ሊያቢሊቲ ሆኖ ፋይናንሻል ስቴትመንታችን ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት when is a contingency liability which is recorded? contingency liability ሪከርድ የሚሆነው መቼ ነው? መጀመሪያ contingency liability ማለት አማውንቱንም ታይሙንም የማናውቀው የሊያቢሊቲ አማውንት ነገር ግን ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ምን ያክል አማውንት ሊያቢሊቲ ኢንከር እንደምናደርግ አናውቅም፣ መቼ እንደሚሆንም አናውቅም። ስለዚህ ይሄ ኮንቲንጀንሲ ሊያቢሊቲ ሪከርድ የሚሆነው መቼ ነው? መልሳችን ምን ይሆናል? B ይሆናል። when the future event are probable to occur
and the amount can be reasonably estimated. ኢቨንቱ ያምን አንሰርቴን የምንለው ፊውቸር የመሆን እድሉ probability of occurrence ከፍተኛ ከ50% በላይ ከሆነ and አማውንቱን ደግሞ reasonably estimated ማድረግ የምንችል ከሆነ contingency liability recorded መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል። next a major distinguish between temporary difference and permanent difference ነው። በኢንካም ታክስ ላይ ነው ይሄኛው ጥያቄ። በፐርማነንት ዲፈረንስ እና በቴምፖራሪ ዲፈረንስ መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው? At the name indicated, temporary difference the difference between which is accounting incomes and taxable incomes, it can be reversed ማለት ነው። ራሱን ሊያጠፋ የሚችል በሚቀጥሉት አካውንቲንግ ፔሪዮዶች ራሱን ሪዘርቭ ራሱን ሪቫይዝ ሊያደርግ የሚችል ወይም ነው ሊያጠፋ የሚችል ከሆነ ቴምፖራሪ ዲፈረንስ ነው። ልዩነቱ የማይጠፋ ከሆነ ግን በአካውንቲንግ ኢንካም እና በታክሰብል ኢንካም መካከል ያለው ልዩነት የማይጠፋ ከሆነ ግን permanent difference እንለዋለን ማለት። ስለዚህ the major distinguish መልሳችን ይሆናል ዲ ይሆናል ማለት። temporary difference is reverse themselves in subsequent accounting period, whereas a permanent difference is do not reverse ማለት reverse አይሆንም። ስለዚህ የሜጀር ዋነኛ ልዩነታቸው ይሄ ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል። next a company's receivable have a carrying value. የካምፓኒው receivable carrying value ስንት አለው? 13,000 ነው። ይሄም ኢንካም ታክስ ላይ ነን አሁን። and ታክስ ቤዙ ግን ስንት ነው? 15,000 ነው። ስለዚህ carrying value 15,000 ነው 13,000 ነው። ታክስ ቤዙ ደግሞ 15,000 ነው። and another ደግሞ property plant and equipment or PPE carrying value ስንት ነው? 100,000 ነው። ታክስ ቤዙ ስንት ነው? 80,000 ነው። ታክስ ሬቱ ስንት ነው? 25% ነው። ታክስ ሬት which is tax rate for the current year ስንት ነው? 25% ነው። but the tax rate of 30% the future year has enacted ይላል። በቀጣይ ዓመት ተግባራዊ የሚደረገው የታክስ ሬት ደግሞ already enacted ሆኖ ጸድቋል። ስንት ነው? 30% ነው። so calculate the net deferred tax liability የተጠየቀው። ስለዚህ አሴት ከሆነ always አሴት ከሆነ carrying value ከታክስ ቤዙ የሚያንስ ከሆነ ዲዳክተብል ቴምፖራሪ ዲፈረንስ ነው እና ዲፈርድ ታክስ አሴትን ይፈጥራል። አሴት ከሆነ ኬሪንግ ቫልዩን ከታክስ ቤዙ ጋር በመናነጻጽርበት ጊዜ ኬሪንግ ቫልዩ የሚያንስ ከሆነ ልዩነቱ ዲዳክተብል ይሆናል፣ ዲፈርድ ታክስ አሴት ይፈጠራል። ነገር ግን አሴት ሆኖ ኬሪንግ ቫልዩ ከታክስ ቤዙ የሚበልጥ ከሆነ ታክሰብል ቴምፖራሪ ዲፈረንስ ይፈጠራል፣ ዲፈርድ ታክስ ሊያቢሊቲ ሀፕን ያደርጋል ማለት ነው። ዜን የምንጠቀመው የታክስ ሬት ደግሞ የከረንት ይር ታክስ ሬትን ሳይሆን ኦልሬዲ ፊውቸር ኦር ኔክስት ይር ኢምፕሊመንት የሚደረገው ኦልሬዲ ዘንድሮ ጸድቋል። ከኔክስት ይር ጀምሮ ኢፌክቱ ይተገብራል ይሄ ታክስ ሬት። ስለዚህ ያንን ታክስ ሬት ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ሪሲቨብል ዲዳክተብል ቴምፖራሪ ዲፈረንስ ነው የሚፈጥረው። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኳችሁ carrying value of the asset less than a tax base በስንት በ2000 ስለሚያንስ ማለት የአሴቱ carrying value ከታክስ ቤዙ በ2000 ስለሚያንስ በ30% ስናባዛው ዲፈርድ ታክስ አሴታችን ስንት ይሆናል? 600 ይሆናል። PPE ግን carrying value ከታክስ ቤዙ ይበልጣል። ስለዚህ taxable temporary difference ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። ስለዚህ 20,000 ይሆናል ልዩነቱ። በ30% ስናባዛው ስንት ይሆናል? 6,000 ይሆናል። ስለዚህ ኔት ዲፈርድ ታክስ ላያቢሊቲያችን ስንት ይሆናል? 6,000 ዲፈርድ ታክስ ላያቢሊቲ ነበረ፣ 600 ዲፈርድ ታክስ አሴት ነበረ። ኔት ዲፈርድ ታክስ ላያቢሊቲያችን ስንት ይሆናል? 5,400 ይሆናል ማለት። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት። ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ለኢንተርሚዲየት አካውንቲንግ 1 ያግዛሉ ብዬ ያዘጋጇቸው ቪዲዮዎች እነዚህ ጥያቄዎች ይሄንን ይመስላሉ። ኔክስት በሌሎች ቪዲዮዎች እንገናኛለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ።